Hello, good morning, everyone. Welcome to today's class. So today we are going to discuss about how to access the packages with the help of class path, and we try to learn about some of the built-in packages that are available in Java library. Okay, so especially when we're dealing with packages, setting the class path is a very important task, right? Because package itself, when we try to execute the packages concept with the help of the command javac -d space dot space, then file name dot java, that will create a folder. Okay, that will create a folder at some place where your programs will be saved. Okay, so might you have seen in the last class, I have shown you some of the programs which are stored under two packages, package 1 and package 2. Okay, so I can show you here also. See, in desktop, there is a folder called class examples. In that class examples, I am storing all the programs which I am telling you in the class. Okay, so all the programs I am storing in particular folder called class examples. So here I am storing two packages, the program which I have told you in the last class, package 1 and package 2. Package 1 contains some 4 classes. Okay, so all these I have stored under some folder called package 1. Actually, I have didn't created this package folders, but while we are executing the program, like here, while we are executing the program, if you give a command like this, -d dot protection dot java, -d dot derive dot java, -d dot same package dot java. So all these files are compiled. So whenever I type this statement, automatically folder will be created and your files will be saved in that particular folder. Okay, so that is how the packages concept works. Okay, so here I am directly setting this path. So because all my programs are saved in desktop మీద ఒక folder ఉంది class examples అని, ఆ class examples అనే folder లో ఇవన్నీ నేను సేవ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ పాత్ నేను ఆల్రెడీ ముందు సెట్ చేసుకొని చేశాను. ఓకే, ఇలా కాకుండా there are some other possibility ways how can we access this, ఈ పాత్ సెట్టింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది కొన్ని వేరే పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి, that we are going to learn in this chapter. Okay, so finding packages and class path example programs, right? So how does the Java runtime system know where to look for the packages that you create? Okay, మనం ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి అనేది జావాకి ఎలా తెలుస్తుంది? జావా రన్టైమ్ మెషిన్, హౌ దట్ జావా రన్టైమ్ మెషిన్ నోస్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్. సో దానికి ఆన్సర్ there are 3 parts. Okay, there are 3 ways how it can be found. First one is, by default, the Java runtime system uses the current working directory as its starting point. Thus, if your package is in the same directory of the current directory, it will be found. Okay, like indaka nenu previous example chesina vidhanga nenu already current path set cheskunnanu, ilaga set cheskoni akkada nenu ee commands execute chestunanu kabatti automatic ga నాకు ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది తెలిసిపోతుంది. అంటే మా ప్యాకేజెస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను అనేది ఆటోమేటిక్ గా జావా రన్టైమ్ మెషిన్ విల్ డిటెక్ట్, బికాస్ ఐ ఆమ్ ఆల్రెడీ సెట్టింగ్ దిస్ కరెంట్ పాత్. ఈ పాత్ నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ నేను కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఐ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ దీస్ ఫైల్స్ హ్యాస్ బీన్ లొకేటెడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్, you can set the path by using the class path environment variable. Okay, మనం class path environment variable తీసుకొని సెట్ చేయొచ్చు. What is the command for class path environment variable? Is set class path. There is a command called set class path అని సెట్ చేసి అప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు.
That is one of the other possibility. The third possibility is by using Java C command itself, there is a provision there itself. While we are compiling the program, we can set the class path. So there are three possibility ways. Okay. So there are three possible ways. One is by default, the Java will find out the packages in the current working directory. So our current working directory ekkada anedi you need to set in the command prompt. Okay, like this is the current working directory I have set because మీకు నేను చెప్పిన క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా డెస్క్టాప్ మీద క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, చూపిస్తాను. Close all these programs. Okay, so see, in desktop there is a class examples అనే ఫోల్డర్ ఉంది. సో ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఈ ప్యాకేజ్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే మీరు నేను క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ చేసి మీకు చూపించానో ఇవన్నీ కూడా ఇందులో సేవ్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే అది. ఓకే, అది కాకుండా సెకండ్ థింగ్ ఇస్ there is a command which is called as set class path. By using that command, I can execute the program. Okay, ఆ command ని యూస్ చేసి నేను ప్రోగ్రామ్ ని path ని సెట్ చేయొచ్చు. The third option is by using the Java C command. Like already Java ని కంపైల్ చేయడానికి, ప్రోగ్రామ్స్ కంపైల్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసేది Java C అని యూస్ చేస్తాం. సో ఆ Java C యూస్ చేసి అక్కడ కూడా మనం క్లాస్ పాత్ ని సెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ త్రీ పాసిబిలిటీ వేస్. సో విల్ సీ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ థింగ్ వీ నో, ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్ విల్ బి ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఓకే, విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సీ హియర్, ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ you can specify a directory path or paths by setting the class path environment variable. Okay, let us example తీసుకున్నాడు. ఈ డ్రైవ్ లో KHIT అనే ఒక ఫోల్డర్ లో మీరు క్లాస్ A అనేది ఒక క్లాస్ రాశారు. అలాగే F అనే ఫోల్డర్ లో CSC అనేది క్రియేట్ చేశారు ఒక ఫోల్డర్. దాంట్లో క్లాస్ డెమో అనేది ఇంకో ఫైల్ మీరు ఇక్కడ రాశారు. సో రెండు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో రాశారు. ఇదేమో ఈ ఫోల్డర్ లో KHIT ఫోల్డర్ లో క్లాస్ A అని ఉంది. అలాగే ఇదేమో F లో CSC లో క్లాస్ డెమో అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఓకే, ఒకటేమో ఈ డ్రైవ్ లో KHIT లో ఉంది, ఇంకోటేమో F డ్రైవ్ లో CSC లో ఉంది. ఈ రెండింటిని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం F దగ్గరికి వెళ్తాం. అంటే లైక్ యువర్ కరెంట్ డైరెక్టరీ ఈస్ F_CSC. దీంట్లో okay, what we do is set class path అనేది రాయాలి. The command is set class path is equal to dot then semicolon. Then we need to give the demo. Where is the class A? Class A ఎక్కడ ఉంది? ఈ ఫోల్డర్ లో KHIT లో ఉంది. ఓకేనా? సో అక్కడ మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ డైరెక్టరీలో జావా సి demo.java ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏం రాశాడు చూద్దాం. సో క్లాస్ ఏ ఒకటి రాశాడు, పబ్లిక్ క్లాస్ ఏ. దెన్ దీంట్లో కాల్ అనే ఒక మెథడ్ రాశాడు. Then system.out.println, in this we have written something called hi I am class A from KHIT package E drive. Okay, ఇది ఇందులో రాసిన కోడ్. అలాగే క్లాస్ డెమో అని ఒకటి రాశాడు, దాంట్లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాడు. ఇందులో రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాశాడు. ఒకటి hello I am demo class from CSC package F drive and trying to call A from KHIT package E drive. Now we are creating an object for class A, then a.call. Okay, అప్పుడు మీకు ఆ ఫోల్డర్ని వెతుక్కొని అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఏలో ఉన్న దేంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ క్లాస్ పార్ట్.
or otherwise I'll just create చేద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం క్రియేట్ చేద్దాము since my computer has only one drive, okay, drives ఏం లేవు, just this is PC అని ఒకే డ్రైవ్ ఉంది. So what we'll do is see, నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ జానీ భాష డేటా అనే దాంట్లో KHIT అనేది ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేద్దాం. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామ్? ఇది కాపీ చేద్దాం, క్లాస్ ఏ కాపీ చేద్దాం, క్లాస్ ఓకే, ఇది క్లాస్ ఏ. So this folder, I'll save this with ఇక్కడ PC లో జానీ భాష అనే folder లో there is a folder called KHIT. In this KHIT, we will try to save this a.java. Okay, now a.java అని ఇక్కడ సేవ్ చేసుకున్నాం. Now so there is another part of the code which is class demo. ఇది వచ్చేసి F లో సేవ్ చేద్దాం. అంటే F అంటే సేమ్, నా దగ్గర F లేదు, బట్ ఏం చేస్తానంటే నేను డెమో 23 అనేది రాశాను. దీన్ని సేవ్ యాజ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో సేవ్ చేస్తాను. ఓకే, క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో దీన్ని సేవ్ చేస్తాను. డెమో 23 డాట్ రెండు రకాలుగా సేవ్ చేశాను. ఓకే, టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో సేవ్ చేశాను. ఒకటి చూడండి, ఒకటి KHIT లో ఏ అనే ఫోల్డర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి పైన OS లో జానీ భాష డేటాలో KHIT లో ఏ అనేది ఇది ఈ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకేనా, ఇది ఒక ప్రోగ్రాము. అలాగే క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో డెమో 23 అనేది ఇంకో క్లాస్. ఇది మనం డెమో 23 అనేది ఇక్కడ సేవ్ చేశాను. ఇది ఎక్కడ సేవ్ చేశాను? క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇది డెస్క్టాప్ మీద ఉంది. ఓకే, ఇది డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫైల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నేను ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద పాయింట్ ఈస్. రెండు ప్రోగ్రామ్స్ సేవ్ అయిపోయినాయి కదా, అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ జావాసి సారీ class path is equal to dot column. What is that location? ఏ అనేది ఎక్కడ సేవ్ చేశాను నేను? ఏ అనేది ఎక్కడ సేవ్ చేశాను? ఇక్కడ. Okay, so now you need to copy this. You need to paste here. Yeah. ఇప్పుడు జావాసి స్పేస్ డెమో 23 డాట్ జావా ఇది కాల్ చేస్తాం. ఇది కాల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, ప్రోగ్రామ్ లో ఈ డ్రైవ్ అని ఉంది కదా,
KHIT-A.java లో ప్రాబ్లం ఉంది. Then again set the class path. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. కంపైల్ అయింది. నౌ జావా డెమో 23. సో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి, బట్ అవ్వట్లేదు. Okay, anyhow, the thing is here, we can set the class path by using this variable. Okay, set class path అని చెప్పి ఈ వేరియబుల్ ద్వారా మనం సెట్ చేయొచ్చు ఇలాగా. ఓకేనా? సో ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ when
two programs are saved at two different locations, then how to set the class path? Class path ni ela set cheyali anedi problem. Okay, so we can use this command set class path is equal to dot, then followed by semicolon, then followed by the path. Okay, total path ఏదైతే ఉందో ఆ path సేమ్ అలాగే ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ చూడండి. యాక్చువల్లీ నేను రాసిన ఏ అనే ప్రోగ్రాము ఈ ఫోల్డర్ లో ఉంది. ఓకేనా, సో డైరెక్ట్ గా నేను సెట్ క్లాస్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత కరెంట్ డైరెక్టరీకి వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ని demo23.java అని కంపైల్ చేశాను. కంపైల్ చేసినప్పుడు నాకు ఎర్రర్స్ లేకుండా డిస్ప్లే అయింది. వెన్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, దెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, I don't know why it is. Okay, మళ్ళీ పాత్ సెట్ చేయాలేమో. రైట్, 1 second, I'll just make sure that. And again I'll set in the class path. Okay, now I'll try to execute the main program. ఏ మెథడ్ లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. Call. Okay, anyhow ఈ కమాండ్ జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ we don't use such kind. Okay, జనరల్లీ మనం జావా సి -d డాట్ అని చెప్పి యూజ్ చేసి ప్యాకేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాము. బట్ ఉంది పాసిబిలిటీ ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇది కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సరే ఇది చెక్ చేద్దాము. జావాసి కమాండ్ ఇచ్చి -cp అని ఇచ్చి ఆ పాత్ మొత్తం ఇచ్చేస్తే అవుతుంది. ఇది చెక్ చేద్దాం మనం. జావాసి -cp then followed by the total path of this a అనేదాని పాత్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇద్దాం. ఓకే, then followed by demo.java. Valid flag. Class path. Let me check with other option. There is another thing called class path minus class path. I'm unable to get this. Okay, anyhow, I'll try to execute this program in other class. So the thing is, మనం ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని ఒక ఆప్షన్ అమ్మా ఇది. బట్ ఐ థింక్ ఈ ఆప్షన్ జావా 8 వర్షన్ నుంచి వర్క్ అవుతుందో తెలియదు నాకు. దిస్ ఈజ్ ఓల్డర్ వర్షన్ థింగ్. ఓకే, అంటే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనం 2 ప్రోగ్రామ్స్ రాసాము. ఒకటేమో ఒక ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసాము ఒక డ్రైవ్లో, ఇంకోటేమో ఇంకో డ్రైవ్లో సేవ్ చేసాము. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ డ్రైవ్లో KHITలో క్లాస్ ఏ అనే ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశాను. ఎఫ్ డ్రైవ్లో CSC అనే ఫోల్డర్లో క్లాస్ డెమో అనేది ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ సేవ్ చేశాను. ఇక్కడి నుంచి ఈ డ్రైవ్లో ఉన్న దీన్ని కాల్ చేస్తున్నాను.
ఎలా చేయాలి అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫస్ట్ సెట్ క్లాస్ పాత్ అని చెప్పి ఈ డ్రైవ్ లో ఏదైతే మీరు ఏ అనే ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశారో దాని పాత్ మొత్తం ఇవ్వడం. ఓకే, అదొక ఆప్షన్. ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది. ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా జావా సి కమాండ్ యూజ్ చేసి అక్కడ కూడా చేయొచ్చు. బట్ బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. Is not referring directly, so might be there is a problem with the version, I think. Okay, let me check. నేను చెక్ చేసి ఒకసారి మీకు మళ్ళీ దాన్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, ఓకే. సో విల్ ఎండ్ అప్ ద సెషన్ టుడే because not able to execute this program. So once we'll clear with this, we'll go further. Right, man? Thank you.